ভিডিও শুরুতেই আপনাদের সকলকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার 2024। নতুন বছরের দিনগুলি আপনার ভালো হোক এবং আপনার ব্যবসার জন্য আরো ভালো হোক, আপনার ইনকাম বেশি বেশি করে হোক। नमस्कार सभी को। मेरे नाम मोमिता, मैं सहेज ट्रेनिंग टीम से हूँ। हम लोग का एक्सपर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है मिस्टर प्रशांत जी, जिन्होंने आप लोग को एईपीएस सर्विस के बारे में यहाँ पे बताएंगे। एईपीएस सर्विस में आप काम करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और भी आपके पास एईपीएस सर्विस का जो यूएसपी है वो भी यहाँ पे हम लोग बताएंगे। कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल हम ही हैं जो कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। कई अन्य कंपनियां भी हैं जो कि इस सर्विसेज को उपलब्ध कराती हैं। तो सहज ही क्यों, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूएसपी के बारे में बताएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस उपलब्ध कराएगा, हाँ, कि सहज ब्रांड के होते हुए हम किसी अन्य पर क्यों जाएं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एईपीएस सेवा है उसकी यूएसपी क्या है। कि पहला, कि जितने भी बैंक एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं उन सभी बैंकों को का पैसा हम अपने एईपीएस के थ्रू विड्रॉल कराने की सर्विसेज अपने पोर्टल के माध्यम से अपने कस्टमर्स, अपने रिटेलर्स को उपलब्ध कराते हैं। दूसरी, अगर मैं बात करूं एईपीएस की सर्विसेज की, तो बेस्ट सर्विस ये है कि इसमें 24/7 आप पैसा निकाल सकते हैं कस्टमर्स के लिए। थर्ड यूएसपी ये है कमीशन की। कोई भी व्यक्ति काम तभी करता है जब उसे कमीशन मिलेगा, तो यहाँ पर हम आपको इंस्टेंट कमीशन की सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं। यानी कि अगर आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको कमीशन भी इंस्टेंट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं क्या क्या सर्विस हम उपलब्ध कराते हैं अपने एईपीएस के थ्रू, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कैश विड्रॉल की। यानी कि कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कि ये भी चेक करा सकते हैं कि कितना पैसा उसके अकाउंट में है, जिसके थ्रू जब उसे पता चल जाएगा हाँ पैसा अगर उसके अकाउंट में आ गया है तो विड्रॉल भी करवा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सर्विसेज ये है मिनी स्टेटमेंट की। यानी कि आप कस्टमर के अकाउंट के लिए उसका मिनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये 3 सर्विस अवेलेबल है हमारे सहज एईपीएस में। यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल करने पर और मिनी स्टेटमेंट करवाने पर कमीशन बैंक की तरफ से, यानी कि आप कह सकते हैं सहज की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो पैसा निकलता है वो आधार से निकलता है तो डिवाइस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सभी तरीके के डिवाइस एप्लीकेबल रहेंगे, चाहे वो मंत्रा हो, चाहे मॉर्फो हो, चाहे वो स्टार्टेक हो। इनको आप यूज करके सहज एईपीएस में ये सभी कंपैटिबल रहेंगे हमारे सर्विस में, और इनको यूज करके आप आसानी से कस्टमर्स के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि आप अगर पैसा निकालते हैं तो पैसा आपके सहज के एईपीएस वॉलेट में चला जाता है, और उस एईपीएस वॉलेट से अगर आप सेटलमेंट करने जाएं तो सेटलमेंट भी हम प्रोसेस इंस्टेंट देते हैं। यानी कि तुरंत का तुरंत आप सेटलमेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं, और जो पैसा आपने कस्टमर के लिए निकाला वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में आईएमपीएस या एनईएफटी, 2 तरीके के मेथड अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू आप पैसा सेटलमेंट कर सकते हैं। उनके थ्रू काफी आसानी से आप सेटलमेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि एनएफटी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और आईएमपीएस के चार्ज लगते हैं, जिसमें कि अगर 25,000 के अंदर अगर आप पैसा सेटलमेंट करा रहे हैं तो ₹2.5 एक्स्ट्रा लगता है, और 25,000 से ज़्यादा अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो ₹5 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज के तौर पर लगता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको यूएसपी बताई। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें हम आपको 3 बैंक अकाउंट ऐड करने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि एक तो आपका प्राइमरी बैंक हो गया, जब आपने एईपीएस का रजिस्ट्रेशन किया था तब आप उस बैंक अकाउंट को सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
साथ ही साथ 2 अन्य बैंक अकाउंट जिन्हें हमने सेकेंडरी बैंक अकाउंट का नाम दिया हुआ है, जिनको आप सेटलमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो सेटलमेंट पर्पस के लिए हमने अकाउंट ऐड करने की सुविधा दी है, उनको आप 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 30 दिन अगर हो जाते हैं तो उनको अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूएसपी के साथ हम आए हुए हैं, जो कि एक अच्छी यूएसपी है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आप अपने मार्केट बेस में इस यूएसपी के साथ साथ ही साथ हमारा टेक्निकल सपोर्ट है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, तो इस तरीके से हम अलग होते हैं अलग कंपनियों से, अन्य कंपनियों से। अन्य कंपनियां, मैं ये नहीं कहता वो सर्विसेज नहीं देती, बट अगर मैं बात करूं सहज की, तो एक ब्रांड के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो कहीं वो भाग के नहीं जाने वाला। ভিডিওতে যাকে দেখতে পেলেন বা যার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি হলো প্রশান্ত, সহজ ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে। তিনি আপনাদের সহজ এপিএস সম্পর্কে বললো, বাট হিন্দিতে বললো। কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলুন, আমি স্পেশালি বাংলা দিয়ে একটা ভিডিও বানাবো, তখন আপনারা দেখে নিতে পারবেন। आप सहज एपीएस का यूज करें, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक यूजर फ्रेंडली अनुभव देगा, साथ ही साथ एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस उपलब्ध कराएगा। তো এই হলো বিষয়। আপনি যদি আমার কাছ থেকে হেল্প নিতে চান বা আমার কাছ থেকে আইডি নিতে চান, তাহলে আমার থ্রুতেই আপনাকে সেই জিনিসটা নিতে হবে, তবেই আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো। আর সহজ আইডি একদম ফ্রিতেই পেয়ে যাবেন, সেটা এই ভিডিও সম্পূর্ণ দেখবেন। আমি আইডি অ্যাপ্লাইয়ের জন্য প্রসেস বলে দেবো, দেখে দেখে আইডিটা বানিয়ে নেবেন। আইডি বানিয়ে নেওয়ার পরে আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন বা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন। তারপর আপনাকে শুধুমাত্র 500 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। 500 টাকা পেমেন্ট করে দিলে আপনার পোর্টালে আমি সার্ভিস অ্যাক্টিভ করে দেব। আর এই প্রসেসটা হতে 24 আওয়ার সময় লাগে, 24 ঘন্টা, মানে একদিন সময় লাগবে। এই হলো বিষয়। আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন অবশ্যই আইডি অ্যাপ্লাই করে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, আমি আপনার সার্ভিসগুলো চালু করে দেব। সবার প্রথম গুগলে এসে সার্চ করুন সহজ। সার্চ করতেই আপনার সামনে যে ফার্স্ট ওয়েবসাইটটি আসবে retail.সহজ.co.in, এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করুন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন সাইটটা ওপেন হয়ে গেছে। এখন উপরের দিকে দেখুন অনেক অপশন চলে এসেছে। তো এইসব অপশনের মধ্যে এখানে দেখুন রেজিস্ট্রেশন একটা অপশন আছে, এখানে গিয়ে নিউ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করুন। নিউ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই সহজ মিত্র রেজিস্ট্রেশন পেজটি ওপেন হয়ে গেছে। এখন উপরে দেখুন এখানে ইন্ডিভিজুয়াল সিলেক্ট করাই আছে, আপনাকে এখানে আর কিছু সিলেক্ট করতে হবে না। তারপরে নিচে এই সমস্ত অপশনে কোনো কিছুতেই আপনাকে ক্লিক করতে হবে না, আপনি ডাইরেক্টলি নিচে চলে আসুন। নিচে চলে আসার পরে এখানে দেখুন ক্যাটাগরি বলে একটা অপশন আছে, এই ক্যাটাগরি অপশনে সহজ মিত্র সিলেক্ট করাই আছে, এটাতেই সিলেক্ট করবেন, অন্য কিছুতে সিলেক্ট করবেন না। তারপরে এরিয়া টাইপ সিলেক্ট করতে হবে, আপনার এরিয়াটা যদি রুরাল এরিয়ার মধ্যে পড়ে সেটা রুরাল সিলেক্ট করতে হবে, আরবান হলে আরবানে সিলেক্ট করতে হবে। তো এখন আমি রুরাল এরিয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছি, তো এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে তারপরে আরেকটা অপশন মেনশন ইওর পিএম অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটর আইডি, এখানে একদম কারেক্টলি আমি যে আইডিটা বলবো সেই আইডিটা দিতে হবে। আপনি যদি এখানে সেই আইডিটা না দেন তাহলে আপনি আমার আন্ডারে আসবেন না, আপনাকে আমি হেল্পও করতে পারবো না। তো এখন আমি আইডিটা এখানে দেব 1908994015432875। একদম ধ্যান রেখে যেটা আমি দিয়েছি সেটাই দেবেন। তারপরে এখানে ভ্যালিডেটে ক্লিক করবেন। ভ্যালিডেট করলেই দেখুন পিএম আইডি সাকসেসফুলি ভ্যালিডেট, এই লেখাটা আসতেই হবে। এই লেখাটা যদি না আসে তবে বুঝবেন যে আপনি সঠিক আইডি দেননি। সঠিক আইডি দিলেই এই লেখাটা আসবে। নিচে দেখুন আমার ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট এবং স্টেট শো হচ্ছে। তারপরে এখানে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে দেখুন ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি ভেরিফাই করতে হবে, এখানে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দেবেন। তো আমি এখানে মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, এখন ভেরিফাই মোবাইল এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই মোবাইলে ওটিপি চলে আসবে, সেই ওটিপিটা এখানে দিয়ে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ওটিপি দেওয়া হয়ে গেছে, এখন কন্টিনিউয়ে ক্লিক করব। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ভেরিফাই মোবাইলে গ্রিন সিম্বল এসে গেছে, তার মানে মোবাইল নাম্বার ভেরিফাই কমপ্লিট হয়ে গেছে। তার নিচে দেখুন ইমেল আইডি, তো এখানে আমি ইমেল আইডি দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এখানে দেখুন চেক অ্যাবিলিটি, এখানে ক্লিক করতে হবে।
ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন গ্রিন সিম্বল চলে এসেছে। গ্রিন সিম্বল কথার অর্থ এটার অ্যাবিলিটি আছে, এই ইমেল আইডি দিয়ে আপনি আইডি ক্রিয়েট করতে পারবেন। তারপর রাইট সাইডে দেখুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেম অ্যাজ এ প্রাইমারি মোবাইল নাম্বার, অর্থাৎ আপনি যে মোবাইল নাম্বারটা ভেরিফাই করেছেন সেটা কি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, যদি হয় তাহলে এখানে টিক মার্ক দেবেন, আর যদি না হয় তাহলে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা এখানে টাইপ করে লিখে দিবেন। আমি যার আইডি ক্রিয়েট করছি তার প্রাইমারি নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, তাই এখানে টিক মার্ক দেবো। টিক মার্ক দিলেই এখানে নাম্বারটা চলে আসবে। তারপর এখানে নিচের দিকে স্ক্রল করব, করার পরে নিচের দিকে দেখুন আপলোড আইডেন্টি প্রুফ প্যান কার্ড। এখানে আপনার প্যান কার্ডটা আপলোড করতে হবে। যে প্যান কার্ডটা আপলোড করবেন দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার সব ডিটেলস ফেস করে নিয়েছে। আপনাদেরকে আমি লাইভ দেখাবো। আপলোড প্যান কার্ডে ক্লিক করব, ক্লিক করার পর দেখুন ব্রাউজার ফাইল, এখানে ক্লিক করতে হবে। কম্পিউটার ফোল্ডার থেকে প্যান কার্ডটা আমি সিলেক্ট করে নিয়েছি, এখন আপলোডে ক্লিক করব। আপলোডে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন ডাটা ফেস সাকসেসফুলি, আর অটোমেটিকলি সব ডিটেলস চলে এসেছে। আমি জাস্ট এখানে মিস্টার মিসেস এটা সিলেক্ট করব, তারপরে এখানে জেন্ডার সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে এখানে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস সিঙ্গেল এটা সিলেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আর কিছু সিলেক্ট করতে হলো না, বাকি ডিটেলস গুলো অটোমেটিকলি ফেস করে নিয়ে নিল। এখন নিচের দিকে স্ক্রল করব, তারপর দেখুন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশন আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। তারপর দেখুন আবার প্রথম দিকেই চলে এসেছে, আবার নিচের দিকে স্ক্রল করতে হবে। স্ক্রল করার পর দেখবেন আবার নতুন অপশন চলে এসেছে আপলোড ফটো, এখানে রিটেলারের ফটো আপলোড করতে হবে, আমি করে নিচ্ছি। এখন আপলোডে ক্লিক করব। তার নিচে দেখুন আরেকটা অপশন আছে সিলেক্ট অ্যাড্রেস প্রুফ, এখানে আপনি আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি কার্ড যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। আমি আধার কার্ড সিলেক্ট করব। তারপর নিচে আপলোড আধার কার্ড, এখানে আপলোড করব। ধ্যান রাখবেন যে আধার কার্ড দিয়ে আপনি আপলোড করবেন সেটা যেন বোথ সাইড হয়, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক সাইড দুই সাইডেই যেন একসাথে থাকে। আপনি সিঙ্গেল সাইড আপলোড করবেন না, এটা ধ্যান রেখে আপলোড করবেন, না হলে আপনার প্রবলেম হতে পারে। আমি ফাইল সিলেক্ট করে নিয়েছি, এখন আপলোডে ক্লিক করব। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ডাটা ফেসিং ফ্রম এপিআই প্লিজ ওয়েট, দেখুন অটোমেটিকলি ডাটা ফেস সাকসেসফুলি চলে এসেছে, আর সমস্ত ডিটেলস এখানে নিয়ে নিয়েছে। আবার নিচের দিকে স্ক্রল করব। স্ক্রল করার পরে দেখুন এখানে কিছু ডিটেলস ফিল করতে হবে, যেমন ডিস্ট্রিক্ট, ডিস্ট্রিক্ট কি আছে উত্তর দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর ব্লক হেমতাবাদ, ভিলেজ নেম এখানে কপি করে এই জায়গায় পেস্ট করে দেব। আপনি চাইলে সেম প্রসেসে আমার মতো করে করতে পারেন। এর নিচে দেখুন সেন্টার ল্যাটিটিউড অ্যান্ড ল্যাংটিটিউড, এটা দিতে হবে। এটা দেওয়ার জন্য গেট কারেন্ট লোকেশন এখানে অপশন দেওয়া আছে, এখানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করলেই দেখুন গ্রিন সিম্বল হয়ে গেছে, আর এখানে ল্যাটিটিউড আর ল্যাংটিটিউডটা নিয়ে নিয়েছে। এখন নিচের দিকে দেখুন আরেকটা অপশন আছে রিভিউ অ্যান্ড সাবমিট, এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর ভেরিফাই ইওর রেজিস্ট্রেশন, অর্থাৎ আপনি যে ডিটেলস গুলো ফিল করেছেন সেই ডিটেলস গুলো একবার চেক করে নেবেন সঠিক আছে কি নেই। যদি সঠিক না থাকে নিচের দিকে দেখুন এডিট বলে একটা অপশন আছে, এই এডিটে গিয়ে আপনি আবার এডিট করে নিতে পারবেন। আর যদি সমস্ত কিছু ঠিক থাকে তাহলে এখানে দেখুন সাবমিট অপশন আছে, সাবমিটে ক্লিক করে দিন। সাবমিট অপশনে ক্লিক করতেই দেখুন কংগ্রাচুলেশন অপশন চলে এসেছে, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সাবমিট সাকসেসফুলি। তো রিটেলার আইডি হয়ে গেছে, আইডিও দিয়ে দিয়েছে। এখন আপনি আপনার মোবাইল এবং ইমেলে দেখুন আইডি পাসওয়ার্ডের মেসেজও চলে গিয়েছে। তো আপনার আইডিটা ফ্রি অফ কস্ট সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে।